Regada shagada gada regada. Please, can you stand up? This is the prophetic act. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಣಿಸ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ ಬೇಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಣಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಣಿಸ್ತೀರಿ? ಶೋ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸಾಣಿಸು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಣಿಸ್ತೀರಿ? ಹೌ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಣಿಸ್ತೀರಿ? ಶೋ ಮಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಎಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಪಳ್ಳಾಗದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಪಳ್ಳಾದದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, the book of Isaiah says, those are wait upon the Lord, like they are like renewing like eagle ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಾರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯವರ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾಗಿರುವುದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾಗಿರುವುದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ನೆರಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವರ ನೆರಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. As a man, a prophet, what God showed me in the vision, what God the Holy Spirit explained me through the interpretation of that vision, I'm telling you. Rigataba Shantara. Innu mele sister ayyavaru neevu, you are walking with God. Like this, you are walking with God. You are walking with God. This is a prophetic act. You are walking with God. God himself is walking with you both. God himself, ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ದೋಸ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೋಸ್ ವಂಡರ್ಸ್. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. Receive it. Ritaba shagadadadadada. Rodadadada shagadagadiga raba shagadaraba shagadaraba. God is shifting next level. God is shifting next level. Your ministry, pastor is moving in next realm. Next realm. Next realm. God will visit. There will be angelic ministry. There will be angelic ministry. There will be angelic ministry. Yo rika bashakata mata rika da 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 shagete ribiya raba raba raba. You will experience angelic ministry. Receive it. You will experience angelic ministry. Receive it, receive it, receive it. You will see the angels. You will see the angels. You will experience angelic ministry. God himself is walking with you. Oh rikata sakata shakata rakata rikata shakata. I don't know what is the link between your ministry in Joyda. Your ministry in Joyda. Rikalama Shandaraba. God going to open the doors. God going to open the doors in Joyda. Rikalama Shandaraba. ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಯ್ಯವರನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Healing ministry. He's inside. He's praying to God.
God explain me what he's praying. The Holy Spirit is explaining me. The Holy Spirit explain me. Matara Shakataraba. Lord, when I walk, oh God, when Peter walked, oh God, through Peter's shadow, God, many signs and wonders took place. Many signs and wonders took place. Lord, your same God, same anointing, same Holy Spirit, anoint me, Lord. When I walk, oh Lord, let them, Father God, evil spirits should be shout and cry, oh God, come out from the people. Lord, when I lay hand, oh God, people could receive the healings, signs and wonders, oh God. He's asking, he's praying. God is preparing for the next ministry. God is preparing. God is taking to next level, Pastor. Oh Rakata, Madara Shigederebi Koda Baraka Shigederebia. This is what the Holy Spirit is telling. That is what the Holy Spirit is telling. Rekadaba Shakata. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆಯೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆತ್ತಿಡುವುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಗದ ರಬ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಿಕಲಮ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೇವರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is not small doors. That is not small. God is going to open big doors. Many cities. God, Mata Sakata Rudadada Shigedirebiko Raba Rugalaba Shandaraba. You will traveling Andhra Pradesh. You will traveling Andhra Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh. Oh, hallelujah. Rigada Shagadagada Andaragada Shagadagada Rugada Shagadaraba. And also God is opening door for in the Rajamandri. Rigadaba Shagadaraba Shigadaraba. God is taking to you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಓ ರಿಕಲಮ ಶಂದರಬ ಶಕತರಬ. ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ನೋಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ಜೀಸಸ್. Looking unto me, Rikatama Shandaraba Shikataraba. Thank you, Lord. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್. You are not in outer court. The Holy Spirit is leading you both most holy place. You are there. Regalama Shandaraba. This is what the Lord is telling. I will go before you. I will come with you. I will come with you. Rigadaba shagadagada andadagada regidiribikoraba shagadaraba rigadaba shagadaraba. I'm seeing the prophetic anointing. Oh rikalama shandaraba shagadaraba. I will be used in the prophetic anointing. I will carry the prophetic anointing. Ridaba shagadaraba shandaraba shikatakata rigadadaba shagadagada andadagada shagadaraba rulaba shagadaraba. Oh rikalaba Shagadaraba Shagadagaraba Rigada Shigadarama Shandaraba. Oh Rikalaba Shagadaraba Shigadaraba Kada. Oh receive it. Acts chapter 8. Dear sister, personally God is giving to you Acts chapter 8. Oh Rikalama Shandaraba Shagadar. That is a prophetic. Oh Rikalama Shandaraba. Oh Rikalama Shandaraba. Oh Rikalama. God is going to open door in Kerala also. God is going to open there. There is a connection. Kerala connection. Oh Rikalama Shandaraba. Rikatama Shandaraba. Rudadaraba Shagadagaraba. Rikalama Shandaraba Shikatakataraba. Rudadaraba Shagadaraba. That's why God is telling. ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಪಳ್ಳಾದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ,
ಆಕಾನನ ಹಾಗಿರುವಂತವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಕಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಆ ಟ್ರಬಲ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರು ಆಕಾನನ ಹಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ರಿಕಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ರಿಗದ ಶಗದ ರಬ ಶಗಡಗಡ ಆಂದರೆಗಡ ಸಿಕ್ಕಿತಿರಬೇಕು ರಬ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಡಾವ್, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿಷೇಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ರಿಕಲಮ ಶಂದರಬ ಶಿಖತರಬ ಕಟೂರಗಡ ರಿದರಬ ಶಿಖತರಬ ಶಗದರಬ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಮಥುರಕೀಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷಕ್ತರು, ಸೇವಕರು, ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು. ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಗದ ಶಗಡಗಡಬ ರಿಗಡ ಶಗಡಬ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ರಿವರ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ರಿವರ್. ಯುವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್. ಯುವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಓ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, receive it in the name of Jesus. Your ministry is a river, river. Rikalaba shagadagadaga andadaga. Lord, touch, touch, oh God, touch, oh God. Rigalaba shandaraba. This is what the Holy Spirit is telling. Ribada shagadagada rugulaba shagadaraba rugulaba shagadaraba rigada shagadagada. Oh rigaraba shagadagada rudadaraba shagadaraba Rugudataraba Shagadagaraba Rudadaraba Shagadagada. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. 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 ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ, ಆತ್ಮಮಯ. Oh yes, Jesus. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವೆದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಡ್ರಿ. ಓ ರಿಖಾ ಬಾಬಾ 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 ಶಿಗದರ ಬಾಬಾ 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 ರುಡಡಡಡ ಶಿಗದಡಡಡ ಬಾಬಾ 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 ರುಕುಲು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. Hold my hand, hold my hand. Baraba shagadara baraba rakataraba rudadadada shigedigidigidi. Rigalaba shagadara shigedigidigidi. Yes, Uri baba 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 shigadadadaba Rigaraba sigadaraba shigadadadaba Rudadaraba Rigadadaba shigadadadaba. ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ. This is what the Holy Spirit is telling. This is what the Holy Spirit is telling, my brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is giving two opinions. ಎರಡು ಆರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು you will fly abroad. You will fly abroad. Thank you, Jesus. When I was eating in your house, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ the Holy Spirit spoke to me. The Holy Spirit spoke to me. Choices are yours. Two choices.
ಎರಡು ಆರಿಸುವಿಕೆ. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸೇವೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯು ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಬ್ರಾಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಬ್ರಾಡ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ರಿಕಡ ಶಗಡಗಡ ಅಂದಡಗಡ ಶಗಡಗಡ. God is preparing you. God is preparing you. ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಹೇಗೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕುಂಬಾರನು ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೇ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ದೇವರ ಕೈ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. Receive it in the name of Jesus. The hand of God is upon you. Matarama Shandaraba Kata Rudaba Shagada Gada Gada Regada Rigada Shagada Gada Regada Sigedi Ribikodaba Rigada Shagada Garaba Shigadaraba. Anoint you. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Oh Riba Baba 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 Baba. Thank you. Thank you, Father, you are ministering, Lord. Allow the God to minister in you. Rigalaba shagaraba katara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anoint to God. Anoint to God. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Rikalama shandaraba. Rudadaraba shagadagaraba shigadaraba. Rugadaraba shagadagaraba shandaraba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. God spoke to me about you, my brother. Rikalama Shandaraba. I saw the vision. Darshanavana nodide. You are in the Bible school. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯ. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತರಬೇತುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. I saw that you are in Bible school. Rikalama Shandaraba. Rigadaraba. Bangalore. Rikalama Shandaraba. Rikalama. God is training you. God is preparing you to send that Bible school. Mathuri Bielo Shandaraba. Maybe right now you will not understand this, but coming days this prophetic word will fulfill. Rikalama Shandarabakata. That's why God connected with these people. That's why God connected with these people to grow spiritually, to learn. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. Pastor is praying the same prayer inside, same prayer. ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಸೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಸೀಡರ್ಸ್ ರಿಗಡಡಡ ಶಗಡಗಡ ರಗಡ ರುಗುಡಡಡಬ ಶಂದರಬ ರಿಗರ. Worshippers. God is raising worshippers. Sister, that is have your desire. How long I want to sing, Lord. Lord, raise people. Raise boys, youths. They will stand and lead the worship. Yes. Orika Rama Shandaraba. Orika Daraba Shikatakaraba. Coming days, ಈ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ God going to do that. God will connect with
ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ, ಇಂಟರ್ಸೀಡರ್ಸ್, ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ರೇಖಾರಬ ಶಂದರಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚರ್ಚ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇವರು ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಓ ರಿಗದ ಶಿಗಡಗಡ ರೆಗಡ ರಿಗಡ ಶೆಗಡ ರಬ ಶೆಗದ ರಬ ರೂಢದ ರಬ ಶೆಗದ ರಬ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪರ್. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೀಚರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಚರ್ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಪ್ರೀಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ that touched your heart. Thank you Lord. I believe that John Wesley, yes brother, John Wesley, ಮಾಥರಮ ಶಂದರಗಡಗಡ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರ ಹಾಗೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. See, God heard that. God heard that. Rikalama Shandaraba Regada Shagadar. God going to use you coming days in the ministry. Receive it, the anointing in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rikalama Koraba Shakataraba Rudarabala Shakataraba. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anybody is here? Martha something. Martha, Marthalu, Martha some. ಆ ಹೆಸರಿರುವಂಥವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಥಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಥಾ. ಎಸ್, ಮಾರ್ಥಾ, ಮಾರ್ಥಾ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ರಿಗಡಡಡ ಶಗಡಗಡ ಅಂದಡಗಡ ಶಗಡಗಡ. ಮಾರ್ಥಾ ರಿಗಡ ಶಗಡಗದರಬ. ಯಾರ್ರಿ ಮಾರ್ಥಾ? ಮಾರ್ಥಾ, ಮಾರ್ಥಾ. ಎಸ್. ರಿಗದರಬ ಶಗಡಗದರಬ ಶಂದರಬ ರೂಢದರಬ ಶಿಗತರಬ ಶಿಗತರಬ ರುಗುಲಬ ಶಗತರಬ. ದೇವರಾತ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಃಖ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಜಾಯ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕುವಂತ ಕಣ್ಣೀರು, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೋ ಆ ವೇದನೆ, ಮುರಿದಂತ ಹೃದಯದಿಂದ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮುರಿದ ಹೃದಯದಿಂದ, ವೇದನೆಯಿಂದ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, ಆ ನೋವಿನಿಂದ, ಆ ನೋವು, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್.
ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೇಳಿದೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ರಿಗದಬ ಶಗಡಗಡ ಅಂದಡಗಡ ಶಗಡಗದ ರಿಗದಬ ಶಗದರಬ. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಸಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಾನು. ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬರುವಂತ ದಿನ ಇವತ್ತದು ಕೊನೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಕೊನೆ. As a man of prophet I prophesy, today is the last day. ಇವತ್ತು ಅದು ಕೊನೆ ದಿವಸ. Joy in the coming in the morning. ಬರುವಂತ ದಿನ ನೀವು ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರಿಗಡಬ ಶಗಡಬ. ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿಗೆ ಇದೆ, ಭಕ್ತರು ಸುರಿಸಿರುವಂತ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬುದ್ದಲಿಗೆ. ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬುದ್ದಲಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ದೇವರದು ನಿಮಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದ್ಭುತ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ರಿಖಟ ರಿಷಬಲ ಶಂದರಬ ಶಿಖತರ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತವನು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸಮಾಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರೇಗಡ ಶಗಡಗಡ. Bless O God, bless O God, bless O God. Touch. Thank you Lord, thank you Lord. Regada shagadagadaba, rudadaraba shagadaraba, regadaba shagadagadaba, rudadaraba shagadagadaba. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of God. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಸ್ 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 ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಎಸ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡು ದೇವರೇ.
ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಾಟ್ ಬೈ ಮೈಂಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಬೈ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಂಥವರು ಮೊಬೈಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ಬೈಬಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ತಂದರೆ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸ್ 23, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸ್ 23 and 24. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮೈಕ್ ರಿಕಾಡಬಾ ಶಂದರಬ. ಈ ಮೊರೆಗೆ ಬಹಳ ಹಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಹಾ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹ್ಮ್. ಅರಸನು ಹ್ಮ್. ಸತ್ತನು. ಹ್ಮ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಹ್ಮ್. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬೀಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಮ್. ನೀಟು ಸೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಮ್. ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಹ್ಮ್. ಇದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಆ ಗೋಲು ಹ್ಮ್. ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಹ್ಮ್. ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್. ತಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ, ಇಸಾಕನ, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈವರೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಸೇಫನು ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರಸನು ಇರುವ ಮಟ್ಟ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅರಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ, ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿಸುರು ಬಿಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ನಿಟ್ಟಿಸುರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಎರಡನೇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪಡುವಂತ ಗೋಳು, ನೋವು, ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. They are passing through many kinds of trials and temptations. Every day they are facing in the Egypt. The children of Israel, every day they are facing their problems. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ, 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಐಗುಪ್ತರು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವಿ. ಅದೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂವಿ. 1% ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದ್ರಿ, ಅವ್ರು 100% ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟುಡೇ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇವರೇ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ, ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವಾಗ ಈ
ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ನೋವು, ವೇದನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ? Every day they are crying, every day they are facing the problems, every day they are crying to God. Every day, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 400 years. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರವರ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರವರ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಗಾಡ್. ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದಮಸ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದಮಸ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪೌಲನು ಸೌಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಮಸ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದನು. ಏನೆಂದರೆ, ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆ ಹಿಂಸೆ ದೇವರು ಕೂಡ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೋವು ಯೇಸು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೈಡ್ಸರ್ಸ್. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಶೋಧನೆ, ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರು ಜಯಿಸದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಗೋಳಾಟ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬೇಡ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬೇಡ, ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಂತವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ರೀ? ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ? ವೆನ್? ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರ? ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತವರು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತವರು, ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು 5 years ಸಾಕ್ರಿ, ಸಾಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಾಕಾಯಿತು. 5 ವರ್ಷ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇವಕರ ಕಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು?
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಾಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದ್ರು ಸಾಕಾಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಸಾಕಾಯ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದವು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಏನಿದೆ? ಅವ್ರು ಹಾಕಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಶೋಧನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಗನು ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರದರ್, ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಳು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗೋಳು ವೇದನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತವರು ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೋಳನ್ನು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಐ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ. ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ 2ರಷ್ಟು ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. Receive it in the name of Jesus. ಅವರ ಗೋಳು, ಅವರ ನರಳಾಟ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಯಾರವನು? ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನನನ್ನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇರುವಂತದ್ದು ಗೋಷೇನ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರಾಂತ ಗೋಷೇನ್. ಗೋಷೇನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿದ್ದರು, ಐಗುಪ್ತರಿದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಂದು ಕಡೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ 10 ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ತಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 10 ಉಪದ್ರವಗಳು. ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಗೋಧಿಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಬೆಳೆ, ಗೋಧಿಯ ತೆನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತರ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊರತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕತ್ತಲು
ಕತ್ತಲು ಕವದಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಷೇನಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇದ್ದವು, ಬೆಳಕು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಗೋಳನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಸಿಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, and when Pharaoh draw near, children of Israel lifted up their eyes, and of them saw there were very afraid ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಸಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫೆರೋಹನನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಫೆರೋಹನನು ಬರುವಂತದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನೋಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೆ ಫೆರೋಹನನ ಸೈನ್ಯವು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೆರೋಹನನ ಸೈನ್ಯವು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಈಗ ಫೆರೋಹನನ ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾವು, ನಮಗೆ ಸಾವು. ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮುಂದೆನೂ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. ಅವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ ಹೌ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪಾರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅನೇಕರು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. Hallelujah. You know who is our God. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. God is a way maker and promise keeper ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತ ದೇವರು. First you should understand your God. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲರಿ. ಇದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಆದಂತ 10 ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು 10 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ 10 ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಗೋಷೇನ್. ಅವರು ಗೋಷೇನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪೆ, ನೈಲ್ ನದಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರು ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು, ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಪ್ಪೆಗಳು, ಮಳೆಗಳು, ಆಣೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಗಳು ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. 10 ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಂದಂಥದ್ದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಾನ್ರಿ, ಆದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ ಬಿಡ್ರಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್?
ದೇವ್ರಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ರಿ, ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ರಿ, ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು, ಅವುಗಳು ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು, ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವು ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವು ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮುಂದುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಮಾತುಗಳು. ನಂಗೆ ಖುಷಿ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ಜೆಲಸಿ ಪೀಪಲ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಕೈತಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೈತ್ರಿ. ಪಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ಗೆ ಭಾಳ ಲೈಕ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಯ್ದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನನಗಂದ್ರೆ, ಓ ನೀವೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ನಿನಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೇವು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೇವು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಂದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ದೇ ನೀಲ್ ಡೌನ್, ದೇ ಕ್ರೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ, ದೇವರು ನಂಬಿ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. See the salvation of God. ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ಡ್ ವಿತ್ your own things. Today God is telling, see, ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. I prophesy in the name of Jesus. I prophesy in the name of Jesus. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. You are going to see your miracles. You are going to see your deliverance. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. Receive this word in the name of Jesus. That's why the Bible says, see ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Moses said to the people, do not be afraid, stand and still see the salvation of the Lord. Stand and still see. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀತೀರಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಆಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವು ದೇವರದಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ದೇವರಾಗಿದೆ. ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಜಯವು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನು ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಐ ಪ್ರೊಫೆಸೈ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬಂದಾಗಿರುವಂತ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಂತದ್ದು ಹರಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಂತದ್ದು ಹರಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲವೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ನೀವು ದೇವರಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲವೋ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವಂತೂ ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ನೋಡುವ ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಚನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೋ, ನಾಳೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿವಸ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್, ಓ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ಫೆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು, ನೀವಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿತಾನು. ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಊರು ಸಾವಿರ ಬೇಡ ಅಂತ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು, ಚಾಡಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವರನ್ನು. ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿ. ನಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನ. ಮಾಡು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಮಾಡು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀ ಮಾಡು, ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಮನಸ್ಸು ನೀ ಮಾಡು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡು. ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡ, ತಿರುಗಿ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ. ಸ್ಟಿಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರಿಕಡ ಶಗಡಗದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈ ವರ್ಷ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗಿರಬಹುದು. ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವೇದನೆ, ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಸಾಕು, ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. God is ready to perform His miracle. We are not ready. We don't have that kind of faith. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. God is ready to perform the miracles. ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Your one step is enough for God. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚಷ್ಟೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ವಚನ ನೆನಪಾಯಿತು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. ನಾಂದೆ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ನೀನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮುದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಸಮುದ್ರ. ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಷ್ಟಿರ್ತೈತ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೋಶೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಸಾಕು, ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು, ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನಂಬಿಕೆಯ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Still he is ready to perform the miracles. ಇನ್ನು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಮರಣವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿ ಬಂದಂತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಸಾಕು. ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈ ಫೇತ್ ಓ ಗಾಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸೈಟ್ ಓ ಗಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈ ಫೇತ್ ಓ ಗಾಡ್. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಫೇತ್ ವಾಕಿಂಗ್, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ದ ಮಿರಕಲ್ is following you, the signs and wonder is following you. ಯಾಕಂದ್ರೆ they all waiting for you. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಬೈ ಫೇತ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸೈಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ನಡೀರಿ, ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಬೇಕಾದ ಬರ್ಲಿ. ಹದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹದ್ದು ತಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ರಿಕಡ ಶಗಡಗಡ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಅದು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಲದು ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೌವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಲಾರ್ಡ್, ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ, ನಾನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಅದ್ಭುತ ಆಗುವುದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈಗಳು ದೇವರೇ. ನಾನು ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಕರ್ತನ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ನಾ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಕ್ ದ ವರ್ಡ್. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ರಿ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವದೂತರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Receive it. ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡೋಣ. ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟವಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ದ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಫೈತ್ ವರ್ಡ್. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಯಿರನು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಹೋ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಾಟ್ ಅ ಫೇತ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇತ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ, ಈಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ. ಸತ್ತಂತ ಮಗಳನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡುವಾಗ ಈಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು, ಆಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅಂತ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. He is El Shaddai. ಆತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾದಂಥವನು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ? ಆತನು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ ರೋಹಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. He's in our heart. ಆತ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೋ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇವರು ಆ ಸ್ಟಕ್ಅಪ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಕ್ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಮೈ ಮಿರಕಲ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಗೈನ್, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಂಬಿಕೆ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, 2 ವೀಲರ್ ತಗೋರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದೆ, 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲಾರ್ಡ್, ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೇ ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿನೇ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಶೋರೂಮ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಗಾಡ್, ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್, ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಫೇತ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಗರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕರೆದು ನನಗೆ ಚಾವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿರೋದು ಶೋರೂಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಹೋಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಬುದ್ಧಿ ಐತ್ರಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ ನಾವು? ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ನಿಂತು ಕೇಳ್ರಿ, ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು, 2 ವೀಲರ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏನಂತೀರೋ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ಜೀವ ಮರಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ. ಜೀವ ಮರಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್. ನೀನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ಅದು ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಅದು ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟವಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಜನರು ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜನರು ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ಧೂಳು, ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಾನೋ ಅದಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ಜನರು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆ ಯೋಸೇಫನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಜನರು, ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೀ
ಸಿ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋಣ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋಣ. ಯೋಸೇಫನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವಂತ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಬೈ ಫೇತ್ ಟು ಗಾಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸೈಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತೇನೆ ದೇವರೇ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತೇನೆ ದೇವರೇ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಡೆದೆ ಕರ್ತನ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಡೌಟ್ ಯು ಗಾಡ್, ಐ ನೆವರ್ ಮರ್ಮರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗಾಡ್. ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೀತೇನೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. God is speaking to you. God is speaking to you. Hallelujah. Hallelujah. ಇಲ್ಲಿಂತ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ hallelujah, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, receive it. Higher education, you have desire to do higher education, receive it in the name of Jesus. Higher education, receive it in the name of Jesus. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರಿ, hallelujah, higher education, hallelujah. Someone is here, come forward. The Holy Spirit is leading to me. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್, ಆ ದಾಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ರಿಗಡಗ ಶಗದಬ ಶಗಡಗಡ. ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ಕ್ ಗಾಡ್, ಲಾರ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಓ ಗಾಡ್. Lord, I want to do higher education, oh God. Hallelujah. ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಹೋದರಿ. I will come down. This is the God's timing. Sisters, I will take 5 minutes to 10 minutes. Rigada shagadagada andarabaraba. You have so many desires. I sense in my spirit you are neglected. Thank you, Lord. Your own people are neglecting you. You have desire to do higher education. Yes? Oh matama shandaragadagara bakatara. But your family is telling, we don't have money. Dear sister, our God is a mighty God. Our God is a mighty God. Our God is a miracle of God. God is going to do miracle in your life. If you believe, God will arrange the money. God will prepare the person. Hallelujah. God will prepare the person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ. Hallelujah. One more thing I am sensing.
God is telling, dear sister, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದ, ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಾರ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಡಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. God is telling, I am in your side. God is telling, I am in your side. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I will stand with you and I will fight you. I am going to fight you. Fight for you. You will see the salvation of God. You will see the victory. You will see the great things, great act to come in your life. The great act to come in your life, dear sister. Regada shagadagada. Receive it, receive it. Hallelujah. A higher study ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ. That is the plan of God. That is the plan of God. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. Receive it. Receive it. Touch. Touch, oh God. That will come to pass. God will change everything because He's a El Shaddai. He's a El Shaddai. He will do the great things in your life. Touch. Rigada shagadagada. Rudadadaba shagadagada. Rugada ragada shagadagada. Lord, I pray for dear sister, God, in the name of Jesus. Help her, Father God, to do higher education, oh God. Release the finance, oh God. Release the doors, financially doors, oh God. Release, oh God. ಕರ್ತನಿ ಮಗಳು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಿಕಡಾ ಶಗಡಗರಬಲಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಿಬುದರಬ ಶಕತರಬ. 8 years, 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರೋ ನೀವು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 8 years ಇಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಯು. ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾನೆ. 8 years, 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋ ರಿಕಾಲಬಾ ಶಗದರಬ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾನೇ ರೀ ಅದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಸಮಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಯ. 8 years back pain, back pain. ರಿಗಡ ಶಗಡಗಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮನೇಲಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್. ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಿದರಬ ಶಗದರಬ ಗಡಾ ಶಗಡಗದರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇವತ್ತು ಹರಿತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಯು. ರಿಬಡಾ ಶಗಡಗಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah,